पिछे जे एक निजी चैनल के उत्ते जगदीश टाइटलर जी की एक इंटरव्यू आई सी जिहदे च उन्हें बड़े स्पष्ट रूप दे विच कहा सी कि जदों 84 के दंगे सिख कतलेआम हो रही सी तो उस वेले वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नाल उन्हां दी गड्डी च बिना सिक्योरिटी तो घूम रहे सी और इहदा मतलब है कि उन्होंने दंगा होंदे सीधे सीधे लाइव देखा तो उहदे विच उन्हां दी किते ना किते दूसरियां नूं हल्लाशेरी देण लगे और उहदे तो एक तरीके ना उन्होंने अपना जिहड़ा एक कबूल किया सी कि जिहड़ा 84 के दंगियां दे विच राजीव गांधी जी के नाल जगदीश टाइटलर का जिहड़ी शंका सी लोकां नूं वो सही सी और उन्होंने जगदीश टाइटलर जी ने बड़े बेबाकी दे नाल उन्होंने कबूल भी किया भावें उन्होंने गल नूं घुमाउण दी बाद कोशिश की पर सीधे तौर पर उहदा जिहड़ा कबूल भी किया हुण तुसीं देखिया कि उन्हां दे 5 वीडियो क्लिप जिहड़े आ 5 वीडियो क्लिप जिहड़े आ वो ऑन एयर होए आ और उन्हां वीडियो क्लिप दे विच उन्होंने खुद मन्निया कि उन्हें 100 तो वध जिहड़े आ सिखां दा कतल करवाया तो उहदा की हो गया यानी शरेआम सीधे तौर पर जिहड़े आ उन्होंने एक कबूल कर लिया कि उस जिहड़ा पहलां तां उन्होंने गोलमोल कबूल किया फिर बाद दे विच उन्होंने कि इस तरीके दा उन्हें पूरे नाल एक तरीके ने कहा कि जुडिशरी ते भी सिस्टम ते भी प्रशासन ते भी उन्हें किंतु परंतु की है कि वह की कर लिया की होया वह कुछ नहीं होया भाव उन्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल भी किया और सत्ता का दुरुपयोग भी करके उन्हें पूरी तरह जिहड़ा सिख जिहड़ा समाज के उत्ते एक अत्याचार का जिहड़ा उन्होंने सबूत सी वो दिता है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि भी जुडिशरी नूं भी एक तरीके ना उन्होंने अपने जिहड़ी अज जुडिशरी नूं असीं सारे मान सम्मान नाल देखते हैं अगर साडा किते विश्वास अगर किते कोई बकाया रहिंदा है तो वो न्यायपालिका दे उत्ते हुंदा है और न्यायपालिका दे उत्ते भी उन्होंने सीधे सीधे ही कहा कि भी मैं फलां फलां जिहड़े आ उन्हां दीयां जो नियुक्तियां क्योंकि मैं किसी जज साहिबान का नां आप ला ठीक नहीं क्योंकि उन्होंने वीडियो के बकायदा सारा दिता है पर वो उन्होंने एक जिहड़ा क्वेश्चन मार्क एक होर भी दिता कि भी सत्ता के दुरुपयोग के विच उन्होंने जुडिशरी नूं भी एक नपुंसक बनाने की कोशिश की है ये साडे उहदे विच और ये उन्होंने अपने असी कोई नहीं कह रहे ये वो अपने वो बयान च जिहड़ी है वीडियो च दसन दिया कि उहदे च भी निष्क्रिय कर दिता जुडिशरी नूं भी और जिस तरह वो चाहता सी उस तरह वो करने की कोशिश की है। करप्शन नूं भी उन्होंने कहा कि भी मेरे मुंडे दे इन्ने स्विस दे विच है इन्नी करप्शन है और अपने बेटे की दस रहा और इन्ने शेयर होल्डर है और वो इनकुआरी कौन कर रहा वो भी आप ही खुद कर रहा और ऐसा सारा कुछ दसन दे विच भी कि कांग्रेस शुरू तो भ्रष्टाचार भी रही है भ्रष्टाचारी भी रही है और किस तरीके ना जिहड़ा वो जुडिशरी नूं भी भ्रष्टाचार नूं भी जिहड़ी करप्शन उन्होंने चरम सीमा ते जिहड़ी कीती है और उहदा जिहड़ा सीधा सीधा उन्होंने स्वीकार भी किया है और ये जिहड़ी हुण उहदी इंटरव्यू जिहड़ियां उहदियां वीडियो आ ये आम जर्नल हो चुकी हैं तो हुण असीं ये कह सकते हैं कि जिहड़ी बिल्ली है वो थैले तो बाहर आ चुकी है और जिहड़ी सीधा सीधा स्पष्ट हो चुका है क्योंकि हुण जिहड़ा जुर्म करने वाला सी उन्ने ही कबूल कर लिया तो असीं अज मंग करते हैं कि भी उन्हां ते FIR दर्ज होनी चाहिए है और FIR दर्ज तो बाद उन्होंने हिरासत च लिया लैके वो फिर तहकीकात वो सारी इन्वेस्टिगेशन उस तो बाद शुरू होनी चाहिए है क्योंकि वो किते बाहर रह के भी किते जिहड़ा वो अपनी ताकत का या अपने रसूख का या जिहड़ी वो गलत सोच का भी वो इस्तेमाल कर सकता है और उन्होंने जिहड़ी वो हिरासत दे विच लिया जाना चाहिए और हिरासती जांच दे विच जिहड़ी टाइटलर दे उत्ते और राजीव गांधी दे जी दे उत्ते भी उन्हां दे उत्ते भी जिहड़ा कतलेआम दा जिहड़ा सिख 84 के दंगियां दा सीधे सीधे दोषी के रूप दे विच भी उन्हां दी जिहड़े सबूत मिले आ उन्हां दा जिहड़ा केस दर्ज होना चाहिए। जगदीश टेलर कह रहे हैं कि ये जिहड़ी वीडियो है फर्जी है मैं डॉक्यूमेंट है पहले मेरी जी
ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹੀ ਜੁਰਮ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਜਾਗੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇਗੀ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੱਲ DSGMC ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, CBI ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ CD ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਹ BJP ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿਤੇ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੇਕੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾਓ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ TV ਚੈਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਹ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਿ ਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਜਦਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 18 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 34 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜਿਆ ਹੀ ਮਰੋੜਿਆ ਆ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਐਮਸੀ ਔਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਆਪ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹਲੇ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਔਰ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗੇ।